नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। उद्या परवा आदिलाबाद निर्मल जिल्ह्यामध्ये प्रभारी मंत्र्यांचा दौरा। SIR जागृती बैठकीसोबत अनेक उद्घाटने आणि भूमिपूजन। शहरामध्ये 2000 लोकांसह उत्सवात 5K रन। अंमली पदार्थाच्या विरोधामध्ये लढा देण्याचे SPचे आवाहन। जुपल्ली कृष्णाराव यांच्या प्रेरणेने कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची आर्थिक मदत। दिव्यांग व्यक्तीला फाउलर स्टेजचा 75,000 रुपये देऊन सहकार्य। रुईयाडी येथे मोहरमचा उत्सव। देवस्थानामध्ये नवस फेडणारे भाविक। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणा राज्याचे पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री व अविभाजित आदिलाबाद जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव या महिन्याच्या 27-28 तारखेला आदिलाबाद निर्मल जिल्ह्याचा दौरा करणार आहे। शनिवारी सकाळी 10:30 वाजता आदिलाबाद शहरातील तनिषा गार्डनमध्ये होणाऱ्या SIR जागृती सभेमध्ये ते सहभागी होतील। दुपारी 1 वाजता काँग्रेस पक्ष कार्यालयामध्ये CMRF चेकचे वितरण करतील। त्यानंतर थोडा जेवणाचा ब्रेक घेऊन दुपारी 2:10 तर सायंकाळपर्यंत 5:30 पर्यंत नगरपालिका हद्दीतील इंदिरामा घरे अल्पसंख्याक गुरुकुलचे उद्घाटन करतील। तेलंगणा राज्य गोदाम महामंडळाशी संबंधित गोदामाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन करतील। नंतर विद्यार्थी व पालकांसोबत बैठक घेऊन साहित्याचे वाटपही करतील। रात्री पैनगंगा अतिथीगृहामध्ये मुक्काम करून 28 रविवारी सकाळी 8:30 वाजता उटनूरकडे प्रयाण करतील। तर 9:30 वाजता PMRC भवनामध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करतील। तेथून सकाळी 10:30 वाजता खानापूरला रवाना होतील। खानापूर नगरपालिका हद्दीत नच्चन एल्लापूर सारंगपूर या गावादरम्यान 14 कोटीच्या रस्ता रुंदीकरण कामाचे आणि या येथे 1,12,00,000च्या कामाचे भूमिपूजन करतील। त्यानंतर दुपारी 1:15 ते सायंकाळपर्यंत 4 पर्यंत निर्मल जिल्हा या केंद्रातील दिव्या गार्डनमध्ये होणाऱ्या SIR जागृती सभेला हजर राहतील। तेथून सायंकाळी 5 वाजता भैंसा येथे पोहोचून डबल बेडरूम घराचे उद्घाटन करतील। नंतर महादेवनी तलावाच्या कामाचे 33/11 kV सबस्टेशनचे भूमिपूजन करतील। तेथून सायंकाळी 6:15 पुन्हा हैदराबादकडे प्रयाण करतील। SIR प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी पात्र मतदारांची मते वगळली जाऊ नये यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावे। विशेषतः BLAची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे आणि असे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले। शुक्रवारी शहरातील त्यांच्या कॅम्प कार्यालयामध्ये नगरपालिका नगरसेवक निवडणूक लढवलेले उमेदवार प्रमुख नेत्यांसोबत बैठक घेतली। आपली मते वाचवणे ही आपली जबाबदारी आहे असे ते म्हणाले। तर यासाठी बूथ सुपरवायझर पक्षाचे मंडळ अध्यक्षसह BLA-2 आणि प्रत्येक काँग्रेस कार्यकर्त्याने प्रयत्न करावे असे आवाहनही केले। निरक्षर गरीब ग्रामीण लोकांना SIR बद्दल जागरूक करून त्यांचे मत वगळले जाणार नाही याची काळजी घ्यावी। तसेच दररोज किती या एन्युमरेशन फॉर्म भरून BLOना दिले याची माहिती 7436859999 या क्रमांकावर पाठवावी। तर रोजच्या अपडेटसाठी 8 जणांची टीम नसल्याने नेमल्याने त्यांनी सांगितलेली आहे। तर ही माहिती दररोज गांधी भवनाला पाठवू। तर आपल्या वार्डनिमान मॉकिंग न झालेल्या माहितीची माहिती घेऊन मॉकिंग करून घ्यावे। तर याबद्दल पक्षशिष्टांचे महत्त्वाचे आदेशही आहे।
कोणीही निष्काळजीपणा करू नये, पात्र मतदाराचे एकही मत वगळले जाऊ नये याची काळजी घ्यावी। त्यानंतर डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव, SIR समन्वयक बालुरी गोवर्धन रेड्डी, माजी खासदार सोयम बापूराव यांनी SIR वर जागृती केली। పెట్టేస్తే పార్టీ నష్టపోతుంది। ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఆర్గనైజేషన్ కూడా తీసుకొని పార్టీ మెంబర్స్ వార్డ్ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఎవరు కాలేదు ఇమీడియట్ ఒక ఊరు కూడా మనం నష్టం జరిగిన ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మరి ప్రత్యేకంగా కూడా ఏదైతే అప్లై చేసామో మీరు ఇమీడియట్లీ సిట్టింగ్ కౌన్సిలర్స్ కావచ్చు వీళ్ళనే పెట్టి ఉంచుకుంటారు। నువ్వు ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేయాలంటే 31 నోటీస్ అట్లా పెడతారు। ఏది 31/7% రంగాలన్నా ఈ వీటి డిలీషన్ అనేది కంపల్సరీ। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ASDD అంటే యాబ్సెంట్ అంటే అనుకోండి, ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి ఏంటంటే నిరంతర ప్రక్రియ వల్ల నెక్స్ట్ రివిజన్ తర్వాత ఎప్పుడైతే డెత్ అయితే అందరికీ తెలుసు ఓటర్ కార్డు మీద ఉన్నటువంటి ఏదో కారణాలతో ఎక్కడ కూడా అడ్రస్ ఒక వార్ రూమ్ నంబర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి। ఆ నంబర్కి మీరంతా కూడా యాజ్ ఏ కౌన్సిలర్స్, డిఫీటెడ్ కౌన్సిలర్స్ ప్రతిరోజు BLO అంటే మీ బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్, BLA2 బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్, మన బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్ వారితో కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని సూపర్వైజర్లు వేసిన ఒక్కొక్క 10 బూత్లకి ఒక సూపర్వైజర్ వేసిన పెద్దల సూచన మేరకు 10 బూత్లకు టౌన్లో 10 బూత్లకు కొన్ని చోట్ల 2 లేదా 3 సూపర్వైజర్లు కూడా వేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం। మొత్తం ఓట్లు 85,000 ఓట్లు మ్యాపింగ్ కాలేదంటే 85,000లో 40,000 ఓట్లు కేవలం టౌన్లోనే మ్యాపింగ్ కాలేదు। 50% ఆల్మోస్ట్। మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నంబర్ 1 ఆదిలాబాద్ AC అంటే ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ। ఇది మీకు ఈ వార్డు నంబర్ ఎంత కోఆపరేషన్ చేస్తుందో మిమ్మల్ని అంతా ప్రశ్నిస్తారు। దయచేసి ప్రతిరోజు డిఫీటెడ్ కౌన్సిలర్ మీ వార్డులో ఆ రోజు బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లు ఎన్ని ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ ఫిల్ చేశారు। సో ఈ వార్డు నంబర్కి మీరు ప్రతిరోజు దీన్ని మానిటర్ చేయడానికి ఒక 8 మంది టీంని ఏర్పాటు చేశాము। మీ వార్డులో ఇది గాంధీ భవన్కి రిపోర్ట్ పంపించాలి। మీరు మీ వార్డులో ఎన్ని బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఆ రోజు ఈ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ ఎన్ని ఫిల్ అయ్యాయి, ఈరోజు 30 అంటే ఆ 30 అయినట్టుగా ఈరోజు అయినట్టుగా రేపు డీటెయిల్స్ ఏం పంపాలి? 30 + 30 60 ప్లస్ ఆ రోజు అయిన 30 క్యుములేటివ్ ప్లస్ ఆ రోజు టోటల్ ప్లస్ క్యుములేటివ్ టోటల్, గతంలో మొత్తం జరిగిన టోటల్ ప్లస్ ఆ రోజు జరిగిన టోటల్ ఎవ్రీడే సాయంత్రం దయచేసి 6 గంటల వరకు వార్డు इन्चार्जలుగా రోజువారీగా अपडेट पंपाली। अंमली पदार्थाच्या विरोधामध्ये तरुणांनी जनतेने लढले पाहिजे असे आवाहन आदिलाबाद जिल्हा SP अखिल महाजन यांनी केली। आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ विरोधी दिनानिमित्त जिल्हा पोलिसांच्या वतीने शनिवारी 5K रनचे आयोजन करण्यात आले। स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये झेंडा दाखवून रनला सुरुवातही केली। सुमारे 2000 तरुण, खेळाडू, विद्यार्थींनी उत्साहाने रनमध्ये भाग घेतला। गांजामुक्त आदिलाबाद जिल्हा निर्मूलनासाठी प्रत्येक नागरिकाने सहभागी व्हावे असे SPनी आवाहन केले। तरुणांनी अंमली पदार्थापासून दूर राहण्याबाबत त्यांच्या ऐवज वाहतूक विक्रीबद्दल माहिती देऊन पोलिसांना सहकार्य करावे असे सुचवले। व्यसनाधीन लोकांना ओळखून उपचार मिळतील यासाठी प्रयत्न करणे ही देखील सामाजिक जबाबदारी आहे असे म्हणण्यात आले। त्यांनी स्वतः 5K किलोमीटर धाव पूर्ण करून तरुणांसमोर आदर्श ठेवला। नंतर पुरुष महिला गटातील विजेत्या पहिल्या 10 जणांना सायकली, प्रशस्तीपत्रेही दिली। या कार्यक्रमात सहभागी प्रत्येकाला प्रशस्तीपत्रे देऊन अभिनंदन केले। नेक्स्ट गंगासागरा VGS, नेक्स्ट कमला M कमला
రెడీ ఉన్నానమ్మా కమలాత ఈరోజు మన జిల్లాలో ఒక యాంటీ డ్రగ్ రన్ ఏర్పాటు చేశాము. ఈ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మనం అందరికీ అవగాహన రావాలి డ్రగ్స్ పైన. డ్రగ్స్ అంటే ఏంటి, చాలామంది అంటే డ్రగ్స్ ఏంటి చాలామంది అంతా ఆలోచించరు. ఇప్పుడు 26th జూన్ ఎవ్రీ ఇయర్ యునైటెడ్ నేషన్ నుంచి ఒక డే నామినేట్ అయింది దట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ రోజు యాంటీ డ్రగ్స్ డే, ఇల్లిసిట్ ట్రాఫిక్ అగేన్స్ట్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రాపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఒక డేకి డిసైడ్ అయ్యి డిక్లేర్ చేసి దానిపైన మొత్తం ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొవాలి. ఆల్రెడీ డిక్లేర్ అయింది. దీనిలో మన తెలంగాణలో లేకపోతే మన కంట్రీలో మనం బాగా నషాముక్త్ భారత్ అండ్ మన సీఎం సార్ అండ్ మన డీజీపీ సార్ డైరెక్టర్ ఈగల్ సార్ ఇక్కడ యాంటీ డ్రగ్స్ డే, యాంటీ డ్రగ్స్ వారోత్సవం నడవాలి డిసిజన్ తీసుకొని ప్రతి ఒక్క రోజు మనం ఒక ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశాము. మెయిన్ ఉద్దేశం మన పంజాబ్ ఏమైనా పరిస్థితి వచ్చింది ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి. మీ అందరికీ ఆ ఉడతా పంజాబ్ చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరితో మనవి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం గాంజాయి పైన గెలవాలి అంటే ఒకటి అది దట్ జస్ట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లేకపోతే పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ చేస్తే కాదు, మనం గెలవడానికి వీలు లేదు. గెలవాలి అంటే ప్రతి ఒక్క విలేజర్, ప్రతి ఒక్క పర్సన్, ఆ సిటిజన్, మన ఆదిలాబాద్ టౌన్ ఉండొచ్చు, విలేజ్ ఉండొచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు దానిపైన ఫైట్ చేయాలి. ఏదైతే డ్రగ్స్ అనే ఒక మహమ్మారి అనేది కేవలం యువత పైన ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. ఎందుకంటే మనకు యువత వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ మొత్తం స్పాయిల్ అవుతుంది ఆ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల. కేవలం యువతనే కాదు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక కుటుంబం పాడవాలంటే, ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివిస్తారు పాపం. కానీ ఆ చదువు దశలోనే వాళ్ళు కొన్ని స్నేహాలతో కావచ్చు, మిగతా దేనితోనో కానీ అలవాట్లకు గురై ఇప్పుడు డ్రగ్స్ అంటే కేవలం గంజాయి మాత్రమే కాదు, మద్యం సేవించినా కూడా అది డ్రగ్స్ కోటాకు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక మత్తు పదార్థం అనేది వాళ్ళ జీవితంతో పాటు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కూడా నాశనం చేసే అవకాశం ఉంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు మనం మద్యం సేవించి డ్రైవింగ్ చేస్తే కనుక తప్పకుండా ఎదుటి వాళ్ళని యాక్సిడెంట్ చేస్తారు. కాబట్టి అంటే వాళ్ళు మత్తులో ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తున్నారు అనేది కూడా వాళ్ళకి అవగాహన ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళ లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది, ఎదుటి వచ్చిన పర్సన్ లైఫ్ కూడా స్పాయిల్ అవుతుంది. కాబట్టి డ్రగ్స్ అనే మహమ్మారికి దూరంగా ఉండాలి. या महिन्याच्या 27 तारखेला आदिलाबादमध्ये राज्यमंत्री जुपली कृष्णाराव, अझरुद्दीन सरकारचे सल्लागार शबीर अली दौरा करणार असल्याची माहिती डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव यांनी दिली. त्यांच्यासोबत उर्दू अकादमीचे अध्यक्ष ताहिर बिन हंडनचे अध्यक्ष फहीम कुरेशी, TGMFCचे अध्यक्ष ओबेदुल्ला कोतवाल येणार आहेत. शुक्रवारी त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह डीसीसी कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. जिल्ह्यातील अनेक विकास कामाचे उद्घाटन मंत्री करणार असल्याचे त्यांनी सांगण्यात आले. तसेच पक्षाच्या वतीने आयोजित BLOच्या बैठकीमध्ये मंत्री सहभागी होतील. केंद्रातील भाजप सरकार काँग्रेसची वोट बँक सपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस नेते, संलग्न संघटनाचे नेते, मार्केट चेअरमॅन, नगरसेवक, सरपंच, कार्यकर्त्यांनी या कार्यक्रमात सहभागी होऊन यशस्वी करावे असे आवाहन केले. ఈరోజు పెద్దలు ఒకరి అంకు 13 SR 31 ఇంకోటేమో అజిత్ 3000 సోయాబీన్ లేదు మాలిక్ హై రీచ్ కంట్రోల్ ఈరోజు పెద్దలు రేపు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు గౌరవనీయ మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు అజరుద్దీన్ గారు, మరి వారితో పాటు ప్రభుత్వ సలహాదారులు షబీర్ అలీ గారు, మరి వారితో పాటు మరి 3 కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు ఫహీం కురైషీ గారు,
అదేవిధంగా ఒబేదుల్లా కోత్వాల్ గారు, తాయర్ బిన్ హమ్దాన్ గారు, వీళ్ళందరూ రేపు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు రాబోతున్నారు. మరి అదేవిధంగా రేపటి కార్యక్రమం ముఖ్యంగా పొద్దున 10 గంటలకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ముఖ్య నాయకులు మరి వారితో పాటు పిఎల్ఏల సమావేశం రేపు తనిషా గార్డెన్లో 10 గంటలకు ఉంటుంది. మరి దాని తర్వాత మధ్యాహ్నం వివిధ కార్యక్రమాలు, ఇనాగ్రేషన్స్, రెసిడెన్షియల్ మైనారిటీ స్కూల్స్, గర్ల్స్, బాయ్స్ ఇవన్నీ ఇనాగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి. మరి వివిధ సంక్షేమ పథకాలు కూడా రేపు CMRF చెక్ కానీ రేపటి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలనేసి ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు, మండల అధ్యక్షులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా రేపు పాల్గొనాల్సిందిగా తెలియపరుస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఏదైతే SIR జరుగుతూ ఉందో SIRలో ఇప్పటికే నిన్నటి వరకు చూస్తే ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలోనే దగ్గర 70,000 ఓట్లు సందిగ్ధంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాము. మరి ఎన్యుమరేషన్ నిన్నటి నుండే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి చాలా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మరి ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. మరి ఫిజికల్గా ప్రతి ఒక్క BLOతో పాటు మన కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్లాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యంగా BLAలకు మరి అదేవిధంగా స్థానిక ఉన్నటువంటి మండల అధ్యక్షులకు మరి ఏదైతే అపాయింట్ అయినటువంటి ప్రతి 10 BLకు ఒక సూపర్వైజర్లు కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. మరి దాంతోపాటు మరి వారికి అక్కడ కోఆర్డినేటర్లు వేసాము. మరి వారితో పాటు జిల్లాలో కూడా కోఆర్డినేటర్గా అపాయింట్ చేశాము. అదేవిధంగా ఏదైనా న్యాయపరంగా సమస్యలు ఉంటే మరి ఇక్కడ అడ్వకేట్ని కూడా ఒకరిని నియామకం చేయడం జరిగింది. మరి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా జాగ్రత్తగా SIRలో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. దేశంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి ఆయుధం ఓటు హక్కు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పౌరుని ఓటు హక్కు కల్పించేటువంటి బాధ్యత మన అందరిది ఉంది. కాబట్టి అలాంటి నష్టం జరగకుండా మరి చూసుకోవాలనేటువంటి బాధ్యత కూడా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రజాస్వామ్య बाध्यता ఉన్నటువంటి పార్టీ దేశంలో కాంగ్రెस पार्टी। जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांच्या प्रेरणेने आदिलाबाद मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शुक्रवारी कैलासनगरमध्ये राहणाऱ्या दिव्यांग तरुण वेंकटरमण यांच्या घरी भेटून 75,000 रुपयांची आर्थिक मदत केली। अलीकडे मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव वेंकटरमणाच्या घरी जाऊन त्यांच्या प्रतिभेचे कौतुक करून प्रेरणाही दिली होती। या पार्श्वभूमीवर मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांच्या आदेशानुसार कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आर्थिक मदत दिली। वेंकटरमणाच्या या जिद्दीचे कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी कौतुक केले। त्यांनी दिलेल्या 75,000 रुपयातून वेंकटरमणाला आवश्यक असलेले अत्याधुनिक या फाउल्टर स्टेजचे खरेदी करून देण्याची सूचनाही जिल्हा कल्याण अधिकारी मिल्का यांना केली। यामुळे वेंकटरमणा अधिक सोयीस्कर जीवन जगू शकेल असे ते म्हणाले। यावेळी वेंकटरमणाचे आणखी उच्च स्तरावर पोहोचावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त करत आवश्यकतेनुसार आपले सहकार्य नेहमीच राहील अशी हमी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी दिली। సో అంటే మీ కష్టాలతో మేము రిలేట్ అవుతున్నాం, ఇప్పుడు ఏబుల్ టు రిలేట్ ఈచ్ అదర్। బాబు కదా, ఓకే ఓకే చదువు కూడా స్కూల్ డ్రాప్ సో యాపిల్ great because you inspire so many people if you with your parents permission please great grandfather టెంబేకర్ వెంకటరమణ గారు నిజంగా మనుషుల జీవితాల్లో ఒక గొప్ప స్ఫూర్తి నింపేటువంటి ఒక శక్తి, ఆయన ఒక వ్యక్తి కాదు, ఆదిలాబాద్ ప్రాంతంలోనే ఒక ఆణిముత్యం। అంగవైకల్యము మన అభివృద్ధికి ఎటువంటి ఆటంకము కాదు, నిరంతరం స్ఫూర్తి చెందుతూ స్ఫూర్తి నింపుతూ ఎంతో ఉత్సాహంగా మన పనిని మనం చేసుకుంటూ పోతే గొప్పగా అన్ని రంగాల్లో రాణించవచ్చని నిరూపించినటువంటి వెంకటరమణ గారు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి యూత్కి
యువకులందరికీ ఒక గొప్ప స్ఫూర్తి. వెనుకబడి నిరాశపడేటువంటి వ్యక్తులకి టెంబేకర్ వెంకటరమణ గారు ఒక స్ఫూర్తి నింపేటువంటి ఒక శక్తి. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రంగంలో ఏఐలో పూర్తి నింపి జాబ్ చేస్తూ అంగవైకల్యాన్ని అధిగమించి ఏఐలో ఎంఎల్లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో గొప్పగా జాబ్ చేస్తూ ఆదిలాబాద్ ప్రాంతానికే ఒక ఆణిముత్యంలాగా ఉన్నటువంటి వెంకటరమణ గారు ఈరోజు నిజంగా యూత్కి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్, ఒక యూత్ ఐకాన్, గొప్పగా స్ఫూర్తి నింపగలిగేటువంటి ఒక పెద్ద ఎత్తున నా దృష్టిలోనైతే ఒక హాలీవుడ్ స్థాయిలో ఒక సినిమా నిర్మాణం కూడా వారి జీవితం మీద తీయచ్చేమో అంత గొప్ప ఇన్స్పైరింగ్ నిజ జీవితంలో ఉన్నటువంటి కథనాలు ఆయన లైఫ్లో ఉన్నవి. నిజంగా వారికి నిజంగా చేతులు జోడించి మేము అందరం నమస్కరిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈజ్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. వారు ఎంతో స్ఫూర్తి నింపుతూ ఉన్నారు. వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మనమంతా కూడా మన జీవితంలో అది లేదు ఇది లేదు అని భావించకుండా గొప్పగా ఎదగాలని, రాణించాలని. నిజంగా వెంకటరమణ గారి తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టజీవులు. వారు వెంకటరమణ గారిని ఎలా ప్రోత్సహించారంటే వారికి మనస్ఫూర్తిగా ఒక సెల్యూట్ చేస్తూ ఉన్నాం, నమస్కరిస్తూ ఉన్నాం మనస్ఫూర్తిగా వారి కష్టానికి. వెంకటరమణ గారు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రంగంలో, ఏఐ రంగంలో ఇంకా ముందుకెళ్తూ కొత్త వీలైతే ఆవిష్కరణలు ఏమన్నా చేయాలని, ఎంతోమందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని, ఎంతోమందికి स्फूर्तीగా निलवाలని मनस्फूर्तीగా కోరుకుంటూ. दलित दुर्बल घटकाच्या हक्कांसाठी तेलंगणा राज्य अधिकार पक्षाचे अध्यक्ष तीरमार मल्लन्ना लढत आहे असे त्या पक्षाचे राज्य सचिव प्रवीण राज म्हणाले. तर शुक्रवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले. नंतर 5 जुलै रोजी भुवनगिरी येथे होणाऱ्या राज्य अधिकार समभेरीला या सभेला वॉल पोस्टरचे पक्ष नेत्यांसोबत अनावरण केले. समभेरी या सभेला अविभाजित अधिकार आदिलाबाद जिल्ह्यातील जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन यशस्वी करावे असे आवाहनही केले. నా పేరు కొమ్ముల ప్రవీణ్ రాజ్, తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మరియు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జిని. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరగబోయే రాజ్యాధికార సమరభేరి సభ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఆదిలాబాద్ ప్రెస్ కేంద్రంలో. అయితే తెలంగాణలో దరిదాపుగా అయితే తెలంగాణ వచ్చి కూడా 12-13 ఏళ్ళు అవుతుంది. అటు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి కూడా 78 ఏళ్ళు గడిచిపోయిన సందర్భాలలో ఇంకా బహుజనుల బతుకు మారలేదనే ఉద్దేశంతోనే తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ తెలంగాణలో పురుడు పోసుకోవడం జరిగింది. దీంతో పాటుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒకే ఒక గొంతు, అది తీన్మార్ మల్లన్న గొంతే. ప్రశ్నించే దాంట్లో అన్యాయం ఎక్కడుంటే అక్కడ వాలిపోయే గొంతు, ఒకే ఒక గొంతు తీన్మార్ మల్లన్న గారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే భువనగిరి జిల్లా కేంద్రంలో జూలై 5వ తారీఖున రాజ్యాధికార సమరభేరి అనే ఒక భారీ బహిరంగ సభ లక్షలాది మందితో జరగబోతుంది. ఈ సభకు ఈ ఆదిలాబాద్ నుంచి కూడా భారీ ఎత్తున జనాలు తరలి రావాలి. బహుజన వర్గాలు ముందుకొచ్చి ఈ సభను సక్సెస్ చేయవలసిందిగా మేము ఇక్కడి నుంచి పిలుపునిస్తాం. या महिन्याच्या 28, 29, 30 तारखेला मंचिराला येथे होणाऱ्या अविभाजित जिल्हा परिषद सदस्यांच्या राजकीय प्रशिक्षण वर्गांना यशस्वी करावे असे आवाहन CPI जिल्हा सचिव मुडुपू प्रभाकर रेड्डी यांनी केले. शुक्रवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील पक्ष कार्यालयात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या कार्यक्रमाला CPI राज्य सचिव आमदार हुनमेनी संभाशिवराव प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील असे सांगण्यात आले. समकालीन राजकारण, भविष्यातील लढे, धार्मिक उद्मानाचे राजकारण कसे हाताळावे यावर प्रशिक्षण असेल. आदिलाबाद जिल्हा परिषदेचा प्रत्येक सदस्याने आवर्जून यावे असे सांगण्यात आले. बीजेपी घटाओ, देश को बचाओ. बीजेपी घटाओ, देश को बचाओ. बीजेपी घटाओ, देश को बचाओ. बीजेपी घटाओ.
33 రోజుల పాటు జరిగే రాజకీయ శిక్షణ తరగతుల్ని సిపిఐ మతోన్మాదం, బీజేపీ మతోన్మాదం, ఆర్ఎస్ఎస్ మతోన్మాదం, ఎస్ఐఆర్ ఓట్ల తొలగింపు ఆపాలి. ఎస్ఐఆర్ పేరు మీద ఓట్ల తొలగింపు ఆపాలి. ఎస్ఐఆర్ పేరు మీద ఓట్ల తొలగింపు ఆపాలి. बीजेपी घटाओ, देश को बचाओ, बीजेपी घटाओ, देश को बचाओ, बीजेपी घटाओ, देश को बचाओ, बीजेपी घटाओ. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఈ 12 సంవత్సరాల నరేంద్ర మోడీ పాలనలో కేవలం మతోన్మాదం మీదే దేశ వ్యవస్థ నడుస్తూ ఉన్నది. మరి సమకాలీన రాజకీయాలు ఈ పరిస్థితుల మీద సబ్జెక్ట్ అనేది మార్గిజం, లెనినిజం ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు, ఈ మతోన్మాదం మీద, హిందుత్వ ఎజెండా మీద ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా నడుస్తూ ఉన్నది. అదేవిధంగా పార్టీ నిర్మాణం, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిర్మాణం దానికి బాధ్యత. అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిర్మాణం చేసినాక నిర్మాణం తర్వాత బాధ్యత ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి రకరకాలుగా అన్ని విధాల ఇలా 3 రోజుల పాటు ప్రతి విషయంలో ప్రజా సంఘాల నిర్మాణం, పార్టీ ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలి, ఆ తర్వాత చాడ వెంకరెడ్డి గారు కూడా మరి వస్తా ఉన్నాడు. మరి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిర్మాణం ఏ విధంగా చేయాలో, దాన్ని ఏ విధంగా భవిష్యత్తులో ముందు తీసుకుపోవాలనే సబ్జెక్టు. ఇట్లా దాదాపు ఒక 9 మంది లెక్చరర్స్ ఈ కార్యక్రమాలు పాల్గొంటున్నారు. 29 నాడు మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత మన సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పూనంనేని సాంబశివరావు గారు కూడా రాజకీయ విశ్లేషణ చేసి మరి వారు కూడా రివ్యూ కార్యక్రమం కూడా పార్టీ ప్రోగ్రాంతో పాటు రివ్యూ కార్యక్రమం చేస్తాడు. ఈ 3 రోజుల పాటు ఏ ఒక్కరు తప్పకుండా ప్రతి జిల్లాకు ఒకసారి రావాలని సిపిఐ జిల్లా సంస్థలు చూపిస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇలా రాజకీయ పరిస్థితి దేశంలో అధిక ధరలు పెరగడం, మరి మతోన్మాదం పెంపొందించడం, ఇవాళ ఎస్ఐఆర్ పేరు మీద అనేక మంది ఓటర్లను తొలగించడం, ఇవాళ రకరకాలుగా బీజేపీ కుట్రలు పడుతూ ఉన్నాయి. అనేక రాష్ట్రాల్లో ఓట్లు తొలగించడం, బెంగాల్లో కోటి చిల్లర ఓట్లు తొలగించడం, 90 లక్షలు. ఇట్లా ప్రతి రాష్ట్రంలో కమ్యూనిస్టు భావాలు గల వారు, సెక్యులర్ భావాలు గల వాళ్ళై మరి ఇలా మతోన్మాద ఈ దేశంలో బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత ఓట్లను తొలగించడం, रकरकाल परिस्थितुलु एदुर्कोंटा उन्नाम। आदिलाबाद श्री रामचंद्र गोपालकृष्ण मठामध्ये निर्जला एकादशीच्या निमित्ताने महिलांनी सामूहिकपणे लक्ष्मीनारायण व्रताचे भव्य आयोजन केले। शुक्रवारी व्रत उद्यापन करण्यात आले। यावेळी दुसऱ्या दिवशी मंदिरात विष्णू सहस्रनाम पारायण, लक्ष्मी अष्टोत्तर पारायण, लक्ष्मीनारायण होम करण्यात आले। महिलांचे कुटुंब कल्याणासोबतच लोककल्याणासाठी पाऊस मुबलक प्रमाणात पडावा, शेतीभाती चांगली व्हावी यासाठी पूजा केल्याचे सांगण्यात आले। सर्व दोष दूर होऊन सुखशांती लाभावी या संकल्पाचे व्रत केल्याने त्यांनी सांगितले। प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्धोरतो महाकोशो महाभोगो महाभागो महाधनः अनिर्विण्णः स्तविष्टः सवशो व्यापी नैकात्मनेकर्कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सीरत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृत् चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं नहाम्यहम्। सम्भवायुगे आर्ताविषन्नाश्चिलाश्च वीताः घोरेषु व्याधीषु वर्तमानाः सङ्कीर्तोत्रम् ॐ देव्यो वाच देवदेव महादेवाधिकारत्नमहेश्वर करुणाकरदेवेश भक्तानुभागे महाभाग्यप्रदायकं सर्वैश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वदारिद्र्यशमनं चतुष्षष्टिकलास्पदं पद्मादीनां परन्तानां विधिनिधाननित्यदायकं समस्तदेव नित्यं सर्वदुःखोपां शान्तये पठन्तु चिन्तये देवी सर्वाभरणभूषितं महादेवेन्द्रविद्य सन्मङ्गलानि भवन्तु सन्ततश्रीरस्तु सन्तता शान्दार बोलो लक्ष्मीनारायण गोपाल कृष्ण भगवान की जय पूर्णानंद महर्षि जय। पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा గోపాలకృష్ణ మఠంలో మహిళలందరూ కలిసి సామూహికంగా లక్ష్మీనారాయణ వ్రతం అనేటువంటి గురువార ఏకాదశి వ్రత ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఈరోజు ఉద్యాపన చేయదలిచి 2 రోజుల కార్యక్రమంగా నిన్నటి నుంచి గణపతి పూజ, పుణ్యావాచనము, నవగ్రహ పూజ, రంగవల్లికల మీద దశావతార రూపాలను ఆవాహన చేసి మరియు అట్లాగే ప్రధాన దేవత అయినటువంటి లక్ష్మీనారాయణుల్ని, అట్లాగే బృహస్పతిని,
ఆవాహన చేసి మరి పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఇట్టి పూజా కార్యక్రమంలో రెండవ రోజుల భాగంగా విష్ణు సహస్రనామ పారాయణము, లక్ష్మీ అష్టోత్తర పారాయణము మరియు లక్ష్మీనారాయణ హోమాలు నిర్వహించి మరి వారికి మరి వారి కుటుంబ సభ్యులకే కాకుండా లోక కళ్యాణార్థాన్ని కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది. మరి ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు చేయాలి అనేటువంటి విషయానికి వస్తే, దీర్ఘాయుత్వాన్ని కలిగించేటువంటిదే ఈ లక్ష్మీనారాయణ వ్రతం. మరి వారు సుఖంగా ఉండటంతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఎట్టి దోషాలు కలగకుండా ఉండాలని చెప్పి ఈ వ్రతాన్ని గత కొన్ని నెలలుగా ప్రతి గురువారం రోజున ఎప్పుడు ఏకాదశి వస్తుందో ఆ రోజున ఈ వ్రతాన్ని ఏకాదశి మొత్తం నిరాహారంగా ఉండి ద్వాదశి ఉదయాన్నే బ్రాహ్మణ సమారాధనం చేసి భోజనం చేస్తూ మరి అంత కష్టమైన ఈ వ్రతాన్ని వారి కోసం వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎంత చేసినప్పటికీ కూడా అది లోక కళ్యాణానికి కూడా భాగస్వామ్యం అవుతుంది. మరి ఈ విధంగా వాళ్ళు శ్రద్ధాభక్తులతో ఖర్చుకు వెనుకాడకుండా ఈ వ్రతాన్ని నిర్వహించడం అనేటువంటిది చక్కటి విషయము. ఈ ఫలం వారి कुटुंबांతో పాటు లోక కళ్యాణం వెళ్ళి ఆ వర్షాభావ పరిస్థితులన్నిటివి కూడా తొలగిపోవాలని ఈ సందర్భంగా మేము కోరుకుంటున్నాం. कोमरंभी मासिपाबाद जिल्ह्यातील केरामेरी मंडळातील तेलंगणा महाराष्ट्र सीमेवरील वादग्रस्त गावांमध्ये विशेष मतदार यादी दुरुस्ती कार्यक्रमामध्ये अडथळा निर्माण झालेला आहे. आमच्या जमिनीच्या समस्याचे कायमस्वरूपी निराकरण होईपर्यंत एम्युनरेशन फॉर्म स्वीकारणार नाही असे ग्रामस्थांनी स्पष्टही केले. तेलंगणा महाराष्ट्र राज्याचे कलेक्टर तहसीलदारांनी गावामध्ये येऊन समस्या सोडवाव्या अशी मागणी त्यांनी केली. अंतापूर बोलपाटकार पंचायतीच्या या हद्दीतील काहींना फॉर्म स्वीकारले असले तरीही परंधोळी, कोटा, लेंडीगुडा, शंकरलोधी, पंधरोळी तांडा आणि मुकुददंडा महाराष्ट्रगुडा या गावातील मतदार मात्र कार्यक्रमापासून दूर राहिले. BLO सुपरवायझर यांनी समजावून सांगितले तरीही ते ऐकलेले नाही. सीमावर्ती भागातील 15 गावांमध्ये मोठ्या संख्येने असलेल्या SCच्या जमिनी या समस्या वर्षानुसार न सुटल्याने स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली. 2014 पर्यंत बँक कर्ज घेऊन शेती केली तरी कोणत्याही सरकारने जमिनींना पाहणी दिली नसल्याचे म्हणाले. अभी बंद करके हमको क्या ना खड्डे में डालते क्या है तेलंगाना गवर्नमेंट एससी वाले के खेत में झाड़ा लगा रहे तो हमको सोचना है महाराष्ट्र में सर्वे हो गया तेलंगाना में रखना तो हम कलेक्टर बैठना बोल के हमारी इच्छा है. जब तक हम फार्म पे सिग्नेचर नहीं करेंगे हम 2 कलेक्टर बैठना तेलंगाना में तो कर ले लो महाराष्ट्र में तो करो कुछ तो होता पैसा. हमारे को जमीन का पट्टा देने तक हमारे को कौन क्या क्या देता पब्लिक है बोल के आज 40-50 साल से सब देते 20 साल में सभी बंद कर रहा तेलंगाना गवर्नमेंट. ये नहीं होना हमको. हमारे को महाराष्ट्र में जाते महाराष्ट्र वालों से बात करते महाराष्ट्र से न्याय लेते. यही भी हमको तेलंगाना भी अच्छा था अभी बुरा कर रहा तो दोनों मिलके बैठना हमारा फॉर्म लेना. हम एक फॉर्म से वोटर लिस्ट में कैसा लेता हमारे लिए क्या न्याय करता वो देख के हम निर्णय लेने वाले. जब तक फॉर्म पे सिग्नेचर फॉर्म नहीं लेंगे. ఇది మాజీ సర్పంచ్ నేను పొరండోలి గ్రామ పంచాయత్. ఈ పంచాయత్ తెలంగాణ నుంచి ఆసిఫాబాద్ డిస్టిక్లో ఉన్నాయి, మహారాష్ట్రలో కూడా చంద్రపూర్ డిస్టిక్లో ఉన్నాయి. ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో 11 విలేజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎస్ఐఆర్ రీసర్వే చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎస్ఐఆర్లో ఓటర్ జాబితాలో పేరు ఉండాలా అట్లా చెప్తున్నారు. మహారాష్ట్ర కూడా అదే ఎస్ఐఆర్లో ఓటర్ యాదిలో పేరు ఉండాలా అట్లా చెప్తున్నారు. మేము మొత్తం ప్రజలు ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు మాత్రమే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ 1918 నుంచి ఇక్కడ తెలంగాణలో మేము ఓటు చేస్తున్నాం, మహారాష్ట్రలో కూడా చంద్రపూర్ డిస్టిక్లో ఓటు చేస్తున్నాం. మా దగ్గర 2 ఎమ్మెల్యేస్, 2 సర్పంచ్, 2 అంగన్వాడీస్, 2 స్కూల్స్ మొత్తం ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము ఎక్కడ పోవాలా? ఎస్ఐఆర్ ప్లానింగ్లో మేము మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్కు ఖచ్చితంగా ఎస్ఐఆర్లో ఓటు యాదిలో పేరు పెడుతున్నాం, తెలంగాణలో కూడా పెడుతున్నాం. ఇది అట్లా లేకుంటే మేము ఎస్ఐఆర్ యాదిలో పేరు పెట్టలేం. ఎందుకంటే ఇది గవర్నమెంట్ బాగా పెద్ద ఐడియాతోటి ప్లానింగ్ చేస్తున్నారు. మాకు ఒక స్టేట్లో ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలా, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలా, లేకుంటే మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలా. అదే ముఖ్యమంత్రి 2 ముఖ్యమంత్రి కూర్చొని మా ఇది 11 విలేజ్కు ఏం చేయాలా అట్లా చెప్పాలా. ఇప్పుడు మాత్రమే మేము 2 రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఐఆర్ ప్లానింగ్లో ఓటర్ జాబితాలో 2 రాష్ట్రాలు కూడా పేరు పెడతాం. రైట్ బై. నా పేరు రాథోడ్ పుష్పలత, పరందోలి జీపీ సర్పంచ్ని మాట్లాడుతున్నాను. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎస్సీ వాళ్ళకు అన్యాయం చేస్తున్నారు.
అందుకే మా వాళ్ళు ఎటు డిసైడ్ కావట్లం లేదు మేడం. అందుకే ఇద్దరు కలెక్టర్, చంద్రపూర్ కలెక్టర్, అష్పాబాద్ కలెక్టర్ ఇద్దరు కూర్చొని ఏదో ఒకటి న్యాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. వాళ్ళే डिसीजन తీసుకోవాలని परंदोली जीपी सरपंचने माట్లాడుతున్నాను. तलामडगू मंडळातील रुईयाडी गावामध्ये मोहरम सणाचा उत्सव थाटात सुरू झालेला आहे. 100 वर्षाचा इतिहास असलेले रुईयाडी हसन हुसेन देवस्थान भाविकांनी गजबजले. सकाळपासूनच मोठ्या संख्येने मंडळासह विविध भागातून भाविक दाखल होऊन या पीरांची भेट घेतली. तर गुंडांमध्ये चालले सावऱ्या ही सवाऱ्या काढण्यात आल्या. फकीरांचे कसरती येथील विशेष आकर्षणही होते. येथे मागितलेली इच्छा पूर्ण होते असा दृढ विश्वासही आहे. नवस फेडण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने हजर राहून गव्हाच्या भाकरीच्या मलिदा पीरांना नैवेद्य अर्पण करून या गावामध्ये राहणारे लोक नोकरीनिमित्त, शिक्षणानिमित्त कोणत्याही भागामध्ये असले तरीही मोहरम सणाला हसन हुसेन देवस्थानाचे दर्शन आवर्जून घेतात. सणाच्या या शेवटपर्यंत येथील लोक अणावाणी राहतात. ऐतिहासिक रुईयाडी हसन हुसेन देवस्थान नवस फेडले जात आहे. శుభాకాంక్షలు. రుయ్యాడి గ్రామం అంటేనే మొహరం పండగ అంటేనే రుయ్యాడి గ్రామం. గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఈ గ్రామంలో మొహరం పండగను అత్యంత పవిత్రంగా గ్రామస్తులు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. గ్రామస్తులతో పాటు వివిధ గ్రామాల నుండి కానీ వివిధ రాష్ట్రాల నుండి కానీ పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఇచ్చేసి హసన్ హుసేన్ దీవెనలు పొందుతారు. మరి వచ్చిన భక్తులందరికీ దేవస్థాన కమిటీ తరపున కానీ అలాగే గ్రామ యువత అందరూ కలిసి బాగా ఏర్పాట్లను బాగా చేస్తారు. గ్రామంలో 3 రోజులు అత్యంత వైభవంగా జరిగే ఈ ప్రోగ్రాంలో శనివారం రోజు నాడు పెద్ద ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ అన్నదాన కార్యక్రమానికి भक्तांदरू हाजरही हसन हुसेन दीवेनाలను పొందగలరని देवस्थान कमिटी वारी विन्नपम. देशातील बोगस मते हटवण्यासाठी केंद्राने सुरू केलेली SIR प्रक्रिया ही निर्मल जिल्हा केंद्रात सुरू आहे. महसूल अधिकारी विविध पक्षाच्या नेत्यांसह घरोघरी जाऊन मतदाराची माहिती गोळा करत आहे. या संकलनात मतदारांकडून आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र तपासून मतदार नोंदणी अर्ज दिला जात आहे. मतदारांनी हे अर्ज भरून BLOंना द्यावे. कोणत्याही तातडीच्या सेवेमध्ये या 1950 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. BLO घरी आले नाही तर टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करता येईल असे सुचवण्यातही आले.
నంబర్ 40 చింతకుంటవాడలో పనిచేసే గల్లి పానగల్లి జోనల్ కాలనీ వాళ్ళందరూ ఓటర్స్ కూడా అసెంబ్లీ జిల్లా వర్గం ఓటర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండి ఈ ఎస్ఆర్ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటున్న ఈ సవరణ చాలా బాగుంది. జూన్ 25 నుండి జూలై 25 వరకు నెల టైం ఉంది. ఓటర్ మహాశయులు అందరూ కూడా దీని గురించి ఆందోళన పడిన అవసరం లేదు. ఇంటింటికి వచ్చి వాళ్ళందరూ సర్వే చేస్తారు. మీరు ఏమైతుందో ఎట్లా ఉందో అని భయాందోళన అవసరం లేదు. చనిపోయిన వాళ్ళ ఓట్లు మాత్రం తీస్తారు. ఇక్కడ లేని వాళ్ళ ఓట్లు ఆంధ్ర కానీ మహారాష్ట్ర కానీ ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఓట్లు తీస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న ముస్లిం సోదరులకు కానీ హిందూ సోదరులు కానీ అందరికీ తెలియదు. ఆందోళన చెందిన అవసరం లేదు. మనకి ఇంకా నెల టైం ఉంది. మీరు ఖచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు అందరూ చేసుకోవాలని చెప్పుకోవచ్చు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. उद्या परवा आदिलाबाद निर्मल जिल्ह्यामध्ये प्रभारी मंत्र्यांचा दौरा. SIR जागृती बैठकीसोबत अनेक उद्घाटने आणि भूमिपूजन. शहरामध्ये 2000 लोकांसह उत्सवात 5K रन. अंमली पदार्थाच्या विरोधामध्ये लढा देण्याचे एसपीचे आवाहन. जुपल्ली कृष्णाराव यांच्या प्रेरणेने कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची आर्थिक मदत. दिव्यांग व्यक्तीला फाउलर स्टेजचा 75,000 रुपये देऊन सहकार्य. रुईयाडी येथे मोहरमचा उत्सव. देवस्थानामध्ये नवस फेडणारे भाविक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.